और नाल ही सारिया संगतां नूं बेनती है, आए हुए जत्थियां पासों जो अज दा समागम और कल दा समागम श्री पुच्चो साहिब चैनल अते आज़ाद टीवी आज़ाद वैब टीवी यूट्यूब ते चल रहा है और नाल ही 11 बजे MH1 शरधा टीवी ते लाइव हो जाना है। सारिया संगतां सुचेत होकर बैठिए क्योंकि देसां विदेसां दे विच ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। बड़े प्रेम सत्कार नाल बैठ के सरवण करिए जी। आओ सत्कारयोग बाबा गुलाब सिंह जी चमकौर साहब वाले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
वाहिगुरु जी। गुरु गरीब निवास, गुरु गरीब निवाज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहें की लाज अस गोविंद दास तुहार। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। मान करूं तुझे ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हमें अपराधी सद भूलते। तुम बख्शण हारे, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। मार्ग संता दा, 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 मार्ग संता दा।
संगत के चरणों च कोई रसना वांझी ना रहे। गज वज के सारे हाजरियां दवाओ जी। वाहेगुरु धन वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु धन वाहेगुरु। वाहेगुरु धन वाहेगुरु। हट खुल गई बाबे नानक जी, हट खुल गई बाबे नानक जी, बाबे नानक जी, बाबे नानक जी, हट खुल गई बाबे नानक जी, बाबे नानक जी। सौदा लैन नसीबा वाले, लैन नसीबा वाले, खुल गई बाबे नानक जी, हट खुल गई बाबे नानक जी। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई। गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी, रसना की पवित्रता वास्ते और मन की पूर्ण एकाग्रता वास्ते गज वज के फतेह दोहराओ। सारे प्यार नाल गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के मुबारक चरणों विच मन बिरतियां एकाग्र करके मन हाजिर करके बहन का यतन करिए। दास तो पहला आप जी ने गुरु प्यारे गुरमुखा पासों कथा और कीर्तन सरवण किया है। काफ़ी दिनों तो महाराज साहब के चरणों विच इसी तरह आप जी जुड़ करके आनंद माण रहे हो। धन धन बाबा कुंदन सिंह जी जिन्हां तो वरोस आए हुए ये पावन और पवित्र अस्थान, और धन महापुरुष बाबा सुखदेव सिंह जी जेडे हर रोज़ हर शहर हर गली हर पिंड हर नगर विच जाके संगतां दा भला करन वास्ते गुरु नानक दे घर दा हर रोज़ होका दिंदे ने। वड्डे भाग हुंदे ने जेडे जदों पता लगदा है सत संगत दा उस संगत विच चल के आउंदे ने। महाराज साहब किरपा करदे ने। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कवडी बदले जाए। साध संगत जी जीवन लंघदा जांदा है, सवास मुकदे जांदे ने, समा लंघदा जांदा है। वड्डे भागां वाले हुंदे ने जिहड़े संगत विच आके अपने मूल नूं पछाणदे ने। जदों असीं संगत विच किते भी संगत करन जाइए, संगत असीं इसे वास्ते करन जाईदा मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मूल दी पछाण कराई जांदी संगत विच बह के। जिद्दां हुण इह दुनियावी स्कूल है, कोई बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा। वो बच्चा साध संगत दुनियावी पढ़ाई पढ़ता है, वो दुनियावी डिग्रियां लेगा। तो जे गुरु नानक दे घर की डिग्री लैनी, फिर गुरु नानक दा घर ये सतगुरु जी का घर है। इत्थे आपां रोज़ अपना मन चार्ज करन वास्ते आउंदे, सिੱਖਣ वास्ते आउंदे आ। गुरु नानक दे घर की पढ़ाई पढ़न वास्ते आईदा। इत्थे रोज़ तेनू सिखाया जाता है। रोज़
ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ 2 ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਰਾ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਰਵਾਬ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਧਰ ਕੱਲੀ ਰਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਬਸ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਛ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 25-25 ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਛਕਣਾ ਕੁਛ ਨਾ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੁਆਰੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੋ, ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਐ ਭੁੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਭੁੱਜਦੇ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਈ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜੇ 15 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ? ਰੋਜ਼ ਜਾਈ ਚੱਲੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਆਂ ਸਭਾ ਆ ਗਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪੀਰ ਖਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪੀਰ ਖਾਵੇ।
ਤੇ ਨਹਾਈ ਚੱਲ ਜਾ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਤੀਰਥ ਜਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਉਹਨੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਕੂਆ ਫੜਿਆ, ਕੁਹਾੜੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਧਾੜਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਕਿਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਨੇ ਰੁਕ ਜਾ ਜਰਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈ, ਰੁਕ ਜਾ ਜਰਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਧਾੜਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਹੋ ਭਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਧਾੜਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੜ ਵੱਢਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਧੜ ਵੱਢਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਪਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖੋਲੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਕੋਲ ਬਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫੇਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਲੇਖਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਰਿਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੜ ਵੱਡੀ ਚੱਲ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਉੱਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇ। ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇ, ਹੋ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇ, ਹੋ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇ, ਓ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ, ਓ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇ, ਓ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੇ ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚੋਰਾ। ਇਹ 24,000 ਦੀਆਂ, ਇਹ 24,000 ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੋਰਾ। ਇਹ 24,000 ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੋਰਾ।
ਗਠੜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਰੱਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਆ ਚੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ। ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਖੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ? ਨਾਮ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ। ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਬੋਲਤਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੜ ਵੱਢਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਧੜ ਵੱਢਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਨਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਬੂਤਰੇ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੋ, ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਮਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਆ ਜੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਧੜ ਆਈਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਸ ਬੇਨਤੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੇ ਹੁਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਔਗਣ ਨਾ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ। 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 ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੀ 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 ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ। ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੂਆ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਰ ਸੇਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੂ ਧਾੜਵੀ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ 100 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਨੇਮ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਖੂਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਏ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ, ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਇਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜੋੜ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਛੱਪਰੀ ਪਾ ਲਈ ਬਸ ਆਪਣੀ। ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਅੱਗੋਂ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਪਰੀ ਪਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਰੂਹ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜਪਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਹਿਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਏ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਏ, ਕੋਈ ਠੱਗ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਆਵਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਭੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਆਵਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਭੱਠਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂਆ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਤੇਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਐਂ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈ, ਜਾਪ ਕਰਾਈ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਈ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਖੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰੂਹ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ, ਐਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ,
सारे रिश्तेदार सज्जन मित्र साक संबंधी सब सद्दे। उदों बाद कहना लंगर भी करना है। एक दिन पक्का करके सब नूं सुनेहे भेज दे, सारिआं नूं सुनेहे जदों भेजे ते कहंदे जिन्निआं नूं जाणदा है, जिन्ने गुरसिखां नूं जाणदा है, सब नूं बुला लिया, पर भाई लखू नूं नहीं सद्दिया। वो भी उत्थे ही रहिंदा लाहौर च, ਉਹਨੂੰ नहीं सद्दिया। भाई लखू कहता है भी सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दे चले गए, ਉਹਨੂੰ बुलाया ना। वो जिदण दिन आया ना, ਇਹਨੇ घर च बाणी पढ़ी जानी, लंगर होना है, भंडारा होना है, ਇਹਨੇ लोकी ढुकने शुरू हो गए, आने शुरू हो गए, बाणी पढ़ी जा रही है। ये भी बाणी विच बैठा भाई बुद्धू, बाणी पढ़ी गई, भोग पिया, सुनियो भोग पिया ते कहंदे भाई बुद्धू कहंदा संगत जी लंगर छक के जाओ, प्रसादा छक के जाओ, पंगतां ला लो। इहदे सज्जन मित्र बहुत साख स्नेही सारे इहदे आले दुआले बह गए। उत्थे बुद्धूआ बाणी पढ़ाई है, लंगर लाया है, पंगतां ला लियां ते भाई लखू नूं सद्दिया नहीं, भाई लखू नूं सद्दिया नहीं। पता की कहंदा है? कहंदा रब दे प्यारे ते सब दे सांझे ही हुंदे ने। ठीक है जे भाई बुद्धू ने नहीं सद्दिया, मैं आप ही चलिया जाना, मेरा की आप ही चलिया जाना। हुण गुरमुखो ओ सी दरवेश रूह, ठीक है किसी समय धड़ वड्डदा रहा, पर बाणी पढ़ के ऐसी रंगी हुई रूह बन गई जिहड़ी अंदर जोत जगदी सी जाग पई। साफा बन्निया सिर ते, भाई लखू ने सिर ते साफा बन्निया, इन्हें उन्हें सादे दरम्याने कपड़े पाए ते आके अंदर अजे भोग पैंदा है, भोग पैंदा है। आके ना जदों लंगर वरतन लग्या, सुनियो लंगर वरतन लग्या, भोग पै के ते भाई लखू ने आके वो दरवाजा खड़काता। भाई लखू कहंदा बुद्धू नूं, कहना पहली गल बुद्धूआ तू मैनू सद्दिया नहीं, सारे ही बुला ले, मैनू कल्ले नूं नहीं सद्दिया। चल नहीं सद्दिया तो मैं तो सारियां दा ही सांझा, कहना मैं भी प्रशादा छकना। सुनिया उनदा वेस वेख के, भेस वेख के उनदा भी साफा बन्निया सिर ते, फाटे जे कपड़े ने। भाई बुद्धू कहना दस की छकना? कहना लंगर छकना संगत नाल, मैनू भुख बड़ी लगी है, पहला मैनू प्रसादा छका, प्रसादा छका। वो कहना गल सुन, बुद्धू कहता है, कहना भोग पिया, रिश्तेदार सज्जन मित्र साख संबंधी आए ने, पहला उन्होंने छक लैण दे, तेनों फिर छका दिना, इत्थे खड़ जा बाहर। भाई बुद्धू कहता साध संगत जी, उन्हें पाटे कपड़े ही वेखे, सिर ते साफा ही वेख्या उन्हें भाई लखू दा, अंदर नहीं ना वेख्या। वो कहना छका, मैनू भी भुख लगी, मैनू भोजन करा दे। कहना पहला मेरे रिश्तेदार साक संबंधी छकणगे, फिर देंगा लंगर, इत्थे खड़ जा बाहर। कहना पहला मैनू छका दे, मैं भी तो गुरु अर्जन देव महाराज दा सिख हाँ। ये कहता है जेड़े सतगुरु ने तेनू कहा बाणी पढ़ाउण नूं, मैं उसे महाराज दा सिख हाँ, मैनू छका दे प्रसादा। कहना ना इत्थे खड़ जा, मेरे रिश्तेदारां दे बराबर, साक संबंधियां दे बराबर बह के रोटी खाएगा। पता नहीं कौन है तू एवें मरी जाना, खड़ जा इत्थे। कई बार साडे नाल भी ऐसी हुंदी है। हो तत्ता आखे दूर बड़ी मंजिल फकीरां वाली, तत्ता आखे दूर बड़ी मंजिल फकीरां वाली, लोकां नूं की पता कित्थे फकर बराज दे, लोकां नूं की पता कित्थे फकर बराज दे। सुन जो समाज लगी
ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਫਕਰ ਵਿਰਾਜਦੇ, ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗਦੇ। ਲੋਕੀ ਵੇ ਗਿਆਤ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਰਲੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚੋਲਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਾਡੋ ਦੀ ਘੜੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਲਾ ਵਧੀਆ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਸੰਤ, ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਦਿਸਦਾ। 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 ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੌਰੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਰ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਖਾਂ। ਗੇਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਓ ਭੋਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਛਕਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਧਵਾਏ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਏ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਲੱਖੂਆ ਦੱਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਚੜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਪ ਕਰਾਈ, ਪਾਠ ਕਰਾਈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਚੜਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ, ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇ? ਉਹ ਬੁੱਧੂਆ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲੀ ਜੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਲਾਲੀ ਜੋਰ ਐਵੇਂ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲੀ ਜੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੱਕਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ? ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਹੂਗਾ ਬੁੱਧੂ ਏ ਤੇਰਾ ਆਵਾ, ਹਾਂ ਮਾਰ ਜੂ ਫਕਰਾਨੀ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਹੂਗਾ ਬੁੱਧੂ ਏ ਤੇਰਾ ਆਵਾ, ਹਾਂ ਮਾਰ ਜੂ ਫਕਰਾਨੀ। ਕੱਚਾ ਰਹੂਗਾ ਬੁੱਧੂ ਏ ਤੇਰਾ ਆਵਾ, ਹਾਂ ਮਾਰ ਜੂ ਫਕਰਾਨੀ। ਕੱਚਾ ਰਹੂਗਾ ਬੁੱਧੂ ਏ ਤੇਰਾ ਆਵਾ, ਹਾਂ ਮਾਰ ਜੂ ਫਕਰਾਨੀ। ਕੱਚਾ ਰਹੂਗਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਛਪਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਛਕ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲਏ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਆਵਾ ਖੋਲੀਏ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਆਵੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਵਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਆਵਾ ਚੜਾਇਆ, ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾ ਵੇਖਿਆ, ਨੌਕਰ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਆਵਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਬੋਲਦਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਵੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੱਕੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਵਾ ਕੱਚਾ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਚੜਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਾਈ, ਕੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਚੜ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਾਈ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, 5-7 ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆਪਣੀ, ਵੇਖ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਡਿਉਢੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇਰੀ ਡਿਉਢੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ, ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਏ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜਾਈ ਸੀ? ਪੜਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਲੱਖੂ, ਐਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਾਟੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਸਤਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਫਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੁੱਧੂਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਪਿਆਰੇ
कमला ही दसी जाना है उनकी रसना ते मेरा वास है। महाराज हुण की करा तू कहने आउंदी गल। साध संगत जी मेरी बंदी भगत छडावे बंदी भगत ना छूटे। गुरु अर्जन देव महाराज कहते जो भगत कह देन मैनू टालना पै जाता है। जो कह देन मेरे च क्षमता नहीं मेरे च पावर नहीं भी मैं मोड़दा उन्हां दी। क्यों महाराज मैं जेड़ा बचन करदा हो सकता है टल सकता है पर जो कह देन मैं नहीं। केड़ी गल्लों मैं तां वस हां भगतां दे उन्हां दा कहा कदे ना मोड़ा। मैं तां वस हां भगतां दे उन्हां दा कहा कदे ना मोड़ा। मैं वस हां भगतां दे राजा के हाथ देना मोड़ा। राजा के हाथ देना मोड़ा। मैं अपने भगतां दे वस हां सब को तेरा वस अगम अगोचरा तू भगतां कै वस भगतां ताण तेरा। महाराज हुण की करा कहते चलिया जा चलिया जा जाके भाई लखू नू मना। सत बचन महाराज भावें तेरा आवा कच्चा रह गया है ओनू मना लै पक्कियां दे भा इट्टां विकण गियां। बोलो श्री वाह आ गया भाई बुद्धू प्रसादा लई फिरदा है। भाई लखू दी छपरी जाके कहना भाई साहब जी माफ करियो तुहानू पछाणिया नहीं है गलती हो गई गलती हो गई। दस भाई कहना प्रसादे नू भोग लाओ। कहने पहला मंगिया सी दिता नहीं हुण देण आ गए। उदों तो तेरे घर दे अगे मैं तरले ले मोड़ आया। जा चले आ जा लैके मैं नहीं छकना प्रसादा मैं नहीं छकना। हाथी जोड़ी जाता है कि ना महाराज दे चरणा च गया सी सतगुरां ने आख्या है। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने भी ओनू छका प्रसादा। जदों महाराज का नाम लिया ना महाराज ने क्या कहने हाँ कहने लिया प्रसादा फड़ा। प्रसादा छकिया उस वेले भाई बुद्धू अजे प्रसादा छका के कहना भुल बख्शा के आया ही है। कहने एक सेठ आ गया बुद्धूआ इट्टां चाहिदियां ने कहना कच्चियां ने। कहना नीहां पट्टियां महल बनाउणा है घर बनाउणा है उत्तों बदल चढ़ आए ने किते नीहां पानी नाल ना भर जाण। जिहो जिहां है ने चका बस पक्कियां दे भा इट्टां विकियां बुद्धू दियां। ते साध संगत जी जाके भाई लखू दे चरणा च सिर रखता। कहना मैनू नहीं सी पता भी रब दे प्यारे एडी तगड़ी अवस्था दे मालक होंदे एडी तगड़ी अवस्था दे। साडे वर्गे लोग असी लोकी वेगियात मुੱਲ पाउंदे पाउंदे ने पखंडियां दा। विरले स्रोते विरले हुंदे ने जेड़े किसे गुरमुख नू बुझ लैण। अज दे समय च महापुरुष गुरमुख है किन्ने कने लभण तुर जो कोई नहीं लभदा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे अरदास करया करो सतगुरु सानू कोई रंगिया होया गुरसिख मिला दे बंदगी वाला गुरसिख मिला दे। तो साध संगत जी वो बंदगी करते ने भजन करते ने सिमरन करते ने। ये सिमरन दियां ही बरकतां अज वेखो मैनू पता लग्या 40 स्कूल महापुरुषां दे ये सब गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दियां बख्शिशां ने। गुरु नानक दा प्रचार भावें स्कूल जरिए भावें रहन सवाइयां जरिए भावें अमृत संचार भावें पिंड पिंड हर शहर शहर जाके कथा कीर्तन ये सब गुरु नानक दे घर नूं वधाउण वास्ते बंदगी दा प्रताप। बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां बहुत वड्डियां सवावां चलाउणियां साध संगत जी कलियां माया नाल नहीं चलदियां। इन्हां वास्ते बंदगी बहुत चाहिदी भजन बहुत चाहिदा है। इसे करके जिस महापुरुष कोल दिल दी अमीरी नहीं जिस महापुरुष कोल बेपरवाही नहीं जिस महापुरुष ने अपना मालक नूं भेंट कीता समर्पित कीता अपने आनंद विच नहीं वो काहदा फकीर वो काहदा साधु। साधु है वो जिहड़ा उस मालक दे रंग विच रहे बेपरवाह होवे बेपरवाह। इसे करके कई बार मैं बेपरवाह बंदा उदों हुंदा है जदों मालक दे चरनां नाल गूढ़ा प्यार पै जांदा है। फिर उनका काम आप नहीं दुनिया थोड़ा चलाउंदी फिर मालक चलाउंदा है काम फिर महाराज काम चलाउंदे ने। इसे करके मैं पढ़ी सी धारना बेपरवाही जदों महापुरुषां कोल रब नाल जुड़ जांदे ने। एक रब दा प्यारा जिन्हों दुनिया दा कोई धन दौलत नहीं खरीद सकता
ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਸ, ਮਟਕ ਮਜਾ ਜਾਂਦੀ ਮਟਕ ਮਜਾ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾੜੀਓ ਤਖਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰੱਖ ਸਭ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਸੱਚ ਲੱਗੀ ਏ ਵੀ ਯਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੱਚ ਲੱਗੀ ਏ ਵੀ ਯਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯਾਰਾ ਠੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਠੱਗੀ ਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯਾਰਾ ਠੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੱਖ ਸਭ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਫਕੀਰ ਸਜਣਾ ਵੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਮਟਕ ਮਜਾ ਧੰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਐਸੀ ਅਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 10-10 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਹੀ ਆਈਦਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ, ਉਹ 2 ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ। ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, 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 ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਕੁਕਰ ਵੀ ਓ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਕੁਕਰ ਵੀ, 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 ਦਾਤੇ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ, ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, 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 ਇਹ ਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰੇ ਫਲ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ
ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੂਰ ਕਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣੀਏ। ਇੱਕੋ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਦੇ ਫਕਰ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਛੇੜੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਬੇਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਗੱਠੜੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਫੋਲੀਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਜਾ, ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਜਾ, ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗ ਆਓ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਸੁਰੀਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਮੈਂ 7 ਵਚਨ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ, ਹਨ
ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਖਾਂ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ